Okay, very good. Turn the page. Thank you, Farhan. And Ankun, I think you didn't complete your writing. And Shahriar, if possible, you can share your copy. Okay. So first we can start this one because today we will read from grammar section, English second paper. So we can see there are four columns. One is noun, another verb, another adjective, and another last one is adverb. সো এটার নিয়ম হচ্ছে আমরা এগুলো প্রত্যেকটা লিখবো, মুখে উচ্চারণ করে করে লিখবো, বারবার করে প্র্যাকটিস করব এবং এগুলো দিয়ে মেক সেন্টেন্স করবো, ঠিক আছে? দেন ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস ওয়ার্ডস অ্যাকচুয়ালি। সো এখন আমরা একবার একটু জোরে জোরে করবো। ফারহান, ইউ রিড আউট ফ্রম দ্য বিগিনিং, সাউন্ড দিয়ে পড়বো। Yes. Resentment, resent, resentful, resentfully, resumption, resume, resumable, safety, safe, safe, safely, selection, select, selective, selectively, shortness, shorten, short, shortly, significance, signify, significant, significantly, silence, silence, silent, silently, simplicity, simplification, simplify, simple, simply, society, socialize, social, societal, socially, societally, strength, strengthen, strong, strongly, success, succeed, successful, successfully, satisfaction, satisfy, satisfactory, satisfactorily, separation, separate, separable, separably, surety, ensure, assure, sure, surely, toleration, tolerance, tolerate, tolerant, tolerable, tolerantly, tolerably, variance, variation, vary, various, variable, variously, variably. Very good, thank you. Farhan, you mute yourself and read again. Okay, in the meantime, I will ask to Onkon. Onkon, please unmute yourself and read out from the beginning to last. In the meantime, Farhan, try to memorize these things, okay? Onkon. Resentment, resent, resentful, resentfully. Resentment, resume, resumable. Safety, safe, safe, safely. Selection, select, selective, selectively. Shortness, shorten, short, shortly. Significance, signify, significance, significantly. Silence, silence, silent, silently. Simplicity, simply. Society, socialize, social, and strength, strong and strongly. Success, successful, successfully. Satisfaction, satisfy, satisfactory, and satisfactory. Separation, separate, separable, separatable. Surety, ensure, assure, sure, surely. Toleration, tolerance, tolerate, tolerant, tolerable, tolerantly, tolerant by. Various, variation, vary, various, variable, variously, variable. Okay, great. Now Shahariar. In the meantime, অঙ্কন আবার পড়বো, ঠিক আছে? একবার পড়লে তো হচ্ছে না, so আবার পড়বো। শাহরিয়ার, unmute yourself and read out. Resentment, resentful, resentfully, resumption, resume, resumable, safety, safe, safely, selection, selective, selectively, shortness, shorten, shortly, significance, ফারহান, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি you are not reading, পড়তে হবে। significantly, হুম। silently, simplicity, simplify, simple, simply, so, society, socialize, socially, strengthen, strongly, succeed, successfully, satisfaction, satisfactory, satisfactionally, separation, separable, separably, sure, surety, ensure, surely, toleration, tolerantly, variance, variously. আচ্ছা, so I think all of your writing is done. লেখা তো শেষ, তাই না? এখন আমরা একটু গ্রামার সেকশনে যাব। আচ্ছা, so write down about narration. আমরা টাইটেল লিখবো narration, another word speech or উক্তি আমরা যদি বলি, so আমরা একটু লিখবো, ঠিক আছে?
যখন যেটা বলবো সেটাই লিখতে হবে, আগে একটু বুঝি। ওকে, সো স্টার্ট। বক্তা যা বলেন তাই হচ্ছে ন্যারেশন বা উক্তি। তাহলে ন্যারেশন যদি বলি, হোয়াট ইজ ন্যারেশন, দেন হচ্ছে বক্তা যাই বলে সেটাই হচ্ছে ন্যারেশন, এবং এটার বাংলা ওয়ার্ড হচ্ছে উক্তি। ন্যারেশন কয় প্রকার? দুই প্রকার। ফারহান কেন হাসতেছি ন্যারেশন পড়াচ্ছি যে? It's not a joke actually. আচ্ছা, ন্যারেশন দুই প্রকার, ডাইরেক্ট ন্যারেশন এন্ড ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। সো হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ন্যারেশন? খুব মনোযোগ দিব, যদিও পারি তারপর আবার রিভিশন দিচ্ছি, প্রথম থেকে তার আমরা মানে মাঝখান থেকে তার ধরতে পারি না। সো ডাইরেক্ট ন্যারেশন, যখন কোনো ব্যক্তি বা অন্যের বা তার নিজের ভাষাকে হুবহু বলে বা প্রকাশ করে তখন তাকে ডাইরেক্ট ন্যারেশন বলে। তাহলে ডাইরেক্ট ন্যারেশন কোনটা? যখন কোন ব্যক্তি তার অন্যের বা নিজের ভাষাকে একদম হুবহু প্রকাশ করে সেটাই হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশন। তো ডিরেক্ট ন্যারেশনটা অথবা ডাইরেক্ট ন্যারেশন যেটাই বলি, স্পিচ বলি, সবসময় ইনভার্টেড কমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। যে ইনভার্টেড কমা, জুয়েরিয়া ভিডিও অন করবো, ওয়াই ইউ আর লেট, 25 minutes লেট, উই অলরেডি ডান ওয়ান পেজ, একটা পেজ শেষ করেছে, এখন আরেকটা পেজে আছি। আচ্ছা, সো ইনভার্টেড কমার মধ্যে ডাইরেক্ট ন্যারেশন সব সময় হবে। যেরকম রবিন সেইড আই শ্যাল গো হোম টুডে, এই যে রবিন বলেছিল, রবিন নিজের কথাটাই এভাবে বলেছে, আই শ্যাল গো হোম টুডে, এটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে, দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট ন্যারেশন। ঠিক আছে। I said to him, do you read newspaper daily? এটাও কোটেশনের মধ্যে, দেখো, দিস ইজ অলসো ডাইরেক্ট ন্যারেশন। ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন কোনটা? যখন কোনো ব্যক্তি অন্যের ভাষাকে নিজের মতো করে বলে বা প্রকাশ করে সেটাই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন বা ইনডাইরেক্ট স্পিচ। ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে সবসময় ইনভার্টেড কমা উঠে যায়। তাহলে আমরা এখানে পেলাম ডাইরেক্ট ন্যারেশনে ইনভার্টেড কমা থাকে, আর ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে কি হচ্ছে, ইনভার্টেড কমা উঠে যায়। যেরকম রবিন সেড দ্যাট হি উড গো হোম দ্যাট ডে, ঠিক আছে, টুডেটা হয়ে যাচ্ছে কি দ্যাট ডে, তাহলে দ্যাট ইজ ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। বুঝতে পেরেছি? তাহলে আমাকে একটু বলো তো ফারহান, ধরো আমি আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ন্যারেশন, সো হোয়াট ইজ ন্যারেশন, হাউ মেনি কাইন্ডস অফ ন্যারেশন, and give their definition also. ফারহান আমাকে একটু বোঝাও, কি বুঝাইছে এতক্ষণ? জুয়েরিয়া ভিডিও অন রাখো। narration is হুম narration is two types: direct narration, indirect narration. হুম And direct narration মানে মানে যখন কোনো ব্যক্তি অন্য বা তার নিজের ভাষ্যকে হুবহু বলেন বা প্রকাশ করেন তখন তাকে ডিরেক্ট ন্যারেশন বলে। আর ডাইরেক্ট ন্যারেশনে কি হচ্ছে, ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমা থাকে। থাকবে। আর ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন, ইনডিরেক্ট ন্যারেশন যখন কোনো ব্যক্তি অন্যের ভাষ্যকে নিজের মতো করে বলেন বা প্রকাশ করেন তখন তাকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন বলে। ওকে, আর এবং ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে ইনভার্টেড কমা উঠে ইনভার্টেড যাবে। কমা উঠে যায়। ঠিক আছে, ক্লিয়ার অঙ্কন? এই দুটো তো তাহলে ক্লিয়ার, তাই না? এবার আমরা আরেকটু কিছু ওয়ার্ড জানবো। ন্যারেশনের কয়েকটি মৌলিক নিয়ম বা তথ্য দেওয়া হলো, দেখো, একটি ডাইরেক্ট ন্যারেশনের প্রধান দুইটি অংশ, রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচ। আবার কি বলছি, ডাইরেক্ট ন্যারেশনের দুইটা অংশ, একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আর একটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। এই কথাটাই তিনবার বলো। ডাইরেক্ট ন্যারেশনের প্রধান দুইটি অংশ, একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আর একটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ। অ্যানাদার ওয়ে প্লিজ, ওয়ান মোর টাইম। ডাইরেক্ট ন্যারেশনের দুইটি প্রধান অংশ, রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টিং স্পিচ। এবার রিপোর্টিং ভার্ব কোনটা দেখো, কোনো ব্যক্তি যে ক্রিয়া দিয়ে বক্তার বক্তব্য শুরু করে তাকেই হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব বলে। যেরকম এই যে হি সেইড, তাহলে সে বলেছিল, এই যে সেইড দিয়ে শুরু করেছে তার উক্তিটা, তাই না, এটাই হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব। এই উদাহরণে দেখা যায় একজন ব্যক্তি অন্যের কথা শুরু করেছে ঠিক এইভাবে, হি সেইড, সে বলল, অর্থাৎ সেখানে সেইড হলো রিপোর্টিং ভার্ব। আর রিপোর্টেড স্পিচ হচ্ছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে বাক্যটি থাকে তাকে রিপোর্টেড স্পিচ বলে। উপযুক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যায় বা উপরোক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যায় আই অ্যাম ইল, তাহলে এটা কি ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে, এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। মনে থাকবে? তাহলে আমাকে বলো তো রিপোর্টেড ভার্ব কি আর রিপোর্টেড স্পিচ কি, এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনটা রিপোর্টেড ভার্ব আর কোনটা রিপোর্টেড স্পিচ?
হি সেড আই অ্যাম ইল। জুয়াইরিয়া বলো। জুয়াইরিয়া, হি সেড এখানে রিপোর্টেড ভার্ব কোনটা? ভার্ব, ভার্ব মানে কি? কাজ। তাহলে রিপোর্টেড ভার্ব কোনটা? রিপোর্টিং ভার্ব। আমরা এতক্ষণ যা বললাম কিছুই বুঝি নাই জুয়াইরিয়া। অঙ্কন বলো। মিস এখানে রিপোর্টিং ভার্ব হলো হি সেড। হি সেইড পুরোটা বলা যাবে না, শুধু সেইড হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, আর এই হিটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট, তাই না? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, জুয়েরিয়া বুঝতে পেরেছি। এই সেইডটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, আর এই যে কোটেশনের মধ্যে থাকে যেটা, সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে বাক্যটি থাকে তাকে রিপোর্টেড স্পিচ বলে। ঠিক আছে, এটাই বললাম। এছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের আগে যে পদটি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট, এবং রিপোর্টিং ভার্বের পরে যে যদি কোনো পদ থাকে তা হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট। তাহলে দেখো এটা কি বলেছে, শাপলা সেইড টু মিষ্টি, এতটুকু আমাকে বলো তো কোনটা রিপোর্টেড ভার্ব? আরিশা কি মিস আছে এখানে? আরিশা, মিস আচ্ছা। Yes, miss. যেরকম শাপলা সেইড টু মিষ্টি, শাপলা মিষ্টিকে বলেছিল, এতটুকের মধ্যে রিপোর্টেড ভার্ব কোনটা? Say. সেইড। আচ্ছা, রিপোর্টেড ভার্ব এটা মনে রাখবা। শাপলাটা কি তাহলে? রিপোর্টেড ভার্বের কি এটা বলো তো? সাবজেক্ট। আর যদি বলি মিষ্টি তাহলে এটা কি? রিপোর্টেড ভার্ব। Object. অবজেক্ট। রিপোর্টেড ভার্বের অবজেক্ট। মিষ্টি কি কোনো ভার্ব? না, মিষ্টি নো কি মিস, নিজে নিজে অবজেক্ট। অ্যাপ্লাই? হ্যাঁ, মিষ্টি নিজেকেও খেতে পারে না, নিজেও খায় না, ঠিক আছে। তাহলে শাপলা সেড টু মিষ্টি, আই শ্যাল নট গো টু স্কুল। এই আই শ্যাল নট গো টু স্কুল এই যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আছে, তাহলে এটা কি? সবাই বলো। Reported speech. রিপোর্টেড স্পিচ। স্পিচ। জুয়াইরিয়া বুঝতে পেরেছে এতটুকু? আচ্ছা, এই যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ, এবং ডাইরেক্ট ন্যারেশনে এই ভার্বটা হচ্ছে রিপোর্টেড ভার্ব, এবং এটা ভার্বের সাবজেক্ট, এটা ভার্বের অবজেক্ট। এতটুকু, এটাই আসলে পুরো এই এতটুকুর মধ্যে এতটুকু। এখন আমি দেখি আরিশা আমাকে একটু বুঝাও তো, প্রথম থেকে বলো, এবং জুয়ারিয়া মনোযোগ দিব আরিশা মিসের কথা। Miss, from narration-এর কয়েকটি মৌলিক নিয়ম ও তথ্য। আচ্ছা, এইটা বলিনি, আমরা প্রথম থেকে বলবো ন্যারেশন কি, ন্যারেশন কত প্রকার, ডাইরেক্ট সবকিছুই বলবো দেখ। ওটার উদাহরণ আমি Okay, নিজের miss. ভাষায় বলবো। Okay. বক্তা যা বলেন তাই ন্যারেশন বা উক্তি। ন্যারেশন সাধারণত দুই প্রকারের হয়, ডিরেক্ট ন্যারেশন, ইনডিরেক্ট ন্যারেশন। প্রত্যক্ষ উক্তি বা পরোক্ষ উক্তি। ডিরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের কথা মানে হুবহু বলে থাকে, তখন সেটি ডিরেক্ট ন্যারেশন হয়। যেমন রবিন সেড আই শ্যাল গো হোম টুডে, এটি হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশন। ইনডিরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি অন্যের ভাষায়, মানে অন্যের নিজের কথাটা মতো, মানে নিজের অন্যের ভাষায় নিজের মতো করে মানে নিজের প্রকাশ ভাষায় করে। বলে আর কি, অন্যের কথাটা হুম। প্রকাশ করে। যেমন রবিন সেইড আই শ্যাল গো হোম টুডে, না সরি, রবিন সেইড দ্যাট হি উড গো হোম দ্যাট ডে। ন্যারেশনের কয়েকটি মৌলিক বিষয় ও নিয়ম, এর মধ্যে হচ্ছে ডিরেক্ট ডাইরেক্ট। ন্যারেশনের হুম। অংশ। দুইটা অংশ ডিরেক্ট থাকে, ন্যারেশনের একটা হচ্ছে দুটি রিপোর্টেড অংশ। আর একটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে কোন ব্যক্তি যে ক্রিয়া নিয়ে বক্তব্য শুরু করে, মানে হচ্ছে বক্তব্যের প্রথমে যে ভার্বটা থাকে, যেমন হি সেড আই এম ইট। উক্ত বাক্যে হি সেড ওয়ার্ডটি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব।
আর রিপোর্টেড স্পিচ হচ্ছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে বাক্যটি থাকে সেটি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। যেমন স্পিচ। হি সেড আই এম ইল, আই এম ইল হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। গুড। স্পিচ আর মানে তো এখানে কথা, বক্তব্য। হুম। জি, আর আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। রিপোর্ট বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তারপর দেখো ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট পরিবর্তনের কিছু নিয়ম। ডাইরেক্ট স্পিচকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে টেন্স, পার্সন ইত্যাদি নানাবিধ পরিবর্তন করতে হয়। তাহলে টেন্সটাকেও পরিবর্তন করতে হয়, পার্সনটাকেও পরিবর্তন করতে হয়। তাহলে আবার বলো তো, ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে কি কি পরিবর্তন করতে হয়? টেন্সটা পরিবর্তন করতে হয় এবং পার্সনটা পরিবর্তন করতে হয়। টেন্সের পরিবর্তনের নিয়মটা, 1 নম্বর রুল খেয়াল করো। ডাইরেক্ট স্পিচের রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্স হয়, তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব কোনটা বলতো? এটা না? সামিউল সেজ, কি শান্তা সেজ, জয় উইল সে, তাহলে এটা কি রিপোর্টিং ভার্ব না জুয়াইরিয়া? এই রিপোর্টিং ভার্বটা যদি কি বলেছে, ফিউচার টেন্স অথবা প্রেজেন্ট টেন্স যদি হয়, তাহলে কি হবে? কোনো পরিবর্তন হবে না। এই কথাটা মাথায় নাও। যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্স হয়, তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে আমরা একটু কিছু উদাহরণ দেখি। সামিউল সেইস আই নো হাউ টু সুইম, মানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না সেটা বলেছে। তাহলে সামিউল সেইস আই নো হাউ টু সুইম, কি বললো? সামিউল সেইস দ্যাট হি নোস, হির সাথে তো আর নো হয় না, হি নোস হাউ টু সুইম। Shanta says, I will dance in the competition. Shanta says that she will dance in the competition. Joy will say, I did not read attentively. তাহলে Joy will say that he did not read attentively. দেখো তো ভার্বের কোনো, টেন্সের কোনো চেঞ্জ হয়েছে? নো মিস। মনে থাকবে এটা। তাহলে এটা কখন হবে? যখন এই জিনিসটা কি হবে, প্রেজেন্ট এবং ফিউচার, তখন কোনো চেঞ্জ হবে না। এবার 2 নম্বরটা, ডাইরেক্ট স্পিচের রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেন্স হয়, যদি এইটা পাস্ট টেন্স হয়, তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বের পরিবর্তন করসপন্ডিং পাস্ট টেন্স অর্থাৎ অনুরূপ পাস্ট টেন্স হবে। মানে সিরিয়ালি দেখাচ্ছে, দেখো যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্স হয়, তাহলে স্পিচটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, রিপোর্টেড স্পিচটা হয়ে যাবে পাস্ট ইনডিফিনিট। বুঝতে পেরেছি? এখন এতটুকু এটা মাথায় রাখতেই হবে। তাহলে আমি বলবো যে তোমরা এই 2টা রুল লেখো। যারা হয়তো একদমই নতুন জুয়াইরিয়া, ভয় পাবা না, এটা অফলাইনেও বুঝাবো। আজকে যতটুকু বুঝো নো প্রবলেম, অফলাইনেও বুঝাবো। সুতরাং পড়ি আমরা। আচ্ছা, এটা একটু লিখে ফেলি, এটাও লিখবো এবং এটাও লিখবো। এই 2টা রুল মনে থাকলেই হবে, ঠিক আছে? আরিশা, বুঝতে পেরেছি? তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে ওটা হয়ে যাচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এবার এটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে, এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট। পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে নো চেঞ্জ, কোনো চেঞ্জ হবে না। আর ফিউচার টেন্স হয়ে যাবে ফিউচার ইন পাস্ট। সো এটা মাথায় রাখবো এবং খাতায়ও রাখবো, দুই জায়গায় রাখবো। মাথায়ও রাখবো, খাতায়ও রাখবো। মিস সেম টু সেম। সেম টু সেম। আমরা নকল করতে খুবই ওস্তাদ, সুতরাং সেম টু সেম একদম কপি করে ফেলি। নকলে আমরা শ্রেষ্ঠ, তাই না বাঙালি? সো একদম 1 আর 2 পুরো নকল করবো। আরিশা, আর ইউ রাইটিং? বোঝা যাচ্ছে না, ভিডিও অন রাখতে হবে। with all of them should be written হ্যাঁ, এভাবে আছে বোঝার জন্য আমি দিয়েছি, লিখবো আমরা।
All of your writing is done. আরিশা done? Miss, last table left. আচ্ছা আরিশা, তাহলে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো আসলে কি লিখলাম, কোনটা থাকলে কোনটা হবে। হ্যাঁ, নিজেকে একটু পড়াবো। এটা হচ্ছে টেন্স পরিবর্তন একটা। ওকে আরিশা, আমাকে একটু বুঝায় বলো, নাম্বার 1 রুল কি আর নাম্বার 2 তে কি বলেছেন আরিশা? নাম্বার 1 এ টেন্সের পরিবর্তনের নিয়মে হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ রিপোর্টিং ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে হয়, সেক্ষেত্রে ইনডিরেক্টে মানে ন্যারেশনে রিপোর্টেড স্পিচে কোনো পরিবর্তন হয় না। টেন্সের আর কোনো নাম্বার পরিবর্তন হয় না। মানে এখানে মেইনলি টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই না? পার্সন তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, প্রোনাউন হবে, প্রোনাউনটা ঠিক আছে, কিন্তু টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না। তারপর আর ডিরেক্ট স্পিচে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস্ট টেন্সে থাকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচের মানে স্পিচের হচ্ছে মানে বাক্যগুলো আর কি পরিবর্তিত হয়। যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে হয় পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। রিপোর্টিং স্পিচ যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে, তাহলে সেটি পরিবর্তিত হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকলে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকলে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে। আর যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস। কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে কোনো পরিবর্তন হবে না রিপোর্টিং স্পিচে, কিন্তু ফিউচার টেন্স থাকলে ফিউচার মানে ফিউচার ইন পাস্ট, ফিউচার ইন পাস্ট। আচ্ছা গুড, তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছি। সবার লেখা শেষ? আমরা এটা শর্ট ফর্মেই তো লিখা যায়, পিআই। আচ্ছা, লেখা শেষ হয়েছে এটা? ফারহান, জুহেরিয়া, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? আচ্ছা 1 মিনিট দিচ্ছি, হ্যাঁ। আরিশা, আমরা নিজে নিজে রিভিশন দিব, লাইক ইউ আর গিভিং দ্য প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট ন্যারেশন, ওভাবে একটু ইংলিশে বলার চেষ্টা করো, প্র্যাকটিস করো বসে না থেকে, যেহেতু ওরা লিখছে। অঙ্কন অলসো, লেখা শেষ হলে একটু প্রেজেন্টেশন দাও।
ওকে, জুয়েরিয়া ডান। ফারহান কোথায় লিখতেছি আমরা? আমরা কি আর্ট করতেছি, ড্রয়িং করতেছি? এত দেরি কেন? আমি কেজি বাচ্চাদেরকে, It's almost done. আচ্ছা, মানে কেজির বাচ্চাকে আমি যদি ধরো একটা অ্যাপেল ওয়ার্ডটা দিলাম, ওরা আবার সাথে সাথে অ্যাপেলটা ড্র করে। আমি বললাম যে, এত দেরি হচ্ছে কেন? পরে দেখি যে খাতার মধ্যে ড্র করতেছে না। এখন ফারহান আর জুয়েরিয়া কি এরকম ড্রয়িং করতেছে নাকি? Done. Miss also done. Miss, I am also done. আচ্ছা, এবার আমরা দেখো, তাহলে এই যে রুলসটা পড়লাম, বক্সের মধ্যে যে রুলসটা পড়লাম সেটাই আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব। তাহলে আমরা যদি দেখি, রানা সেইড আই এম ফাইন, এই যে সেইড পাস্ট টেন্স, তাহলে এটা কি আছে? এটা প্রেজেন্ট সিম্পল, ওটা হয়ে যাবে পাস্ট সিম্পল। তাহলে রানা সেইড দ্যাট, এই রানার পরিবর্তে কি হয়ে যাবে? আইটা হয়ে যাবে হি, হি ওয়াজ ফাইন। সাবিনা সেইড I know nothing of it. Sabina said that, সাবিনা যেহেতু গার্ল, she know আছে, নিউ হবে, she knew nothing of it। বুঝতে পেরেছি কিভাবে পরিবর্তনটা হলো জুয়ারিয়া? আচ্ছা, এবার যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে তাহলে আমরা এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস করে ফেলবো, ইজি। রিঙ্কু said I am watching television. রিঙ্কু said that he was watching television। টেন্সটা কি হয়ে যাবে? প্রেজেন্ট আছে, পাস্ট হয়ে যাবে। Munni said we are going to school. Munni said that they সাথে হয়ে যাবে where, they were going to school। Then perfect। Miron said I have done the work। Present perfect। Miron said that he had done the work। Past perfect হয়ে গেল। Then present perfect continuous হয়ে যাবে past perfect continuous। Laboni said I have been reading for 2 hours। তাহলে কি হবে? Laboni said that she had been reading for 2 hours। এখন এটার আমরা শুধু এক্সাম্পল গুলো লিখবো যেভাবে আছে। নাম্বার 1 দিয়ে এটা লিখবো, নাম্বার 2 দিয়ে এটা লিখবো, এইগুলো লিখতে হবে না, ঠিক আছে? এক্সাম্পল গুলো মনে রাখলেই হবে, শুধু এক্সাম্পল গুলো লিখবো।
রাইটিং ডান। আমরা কিন্তু বারবার No, ডি থেকে ইনডাইরেক্ট লিখবো না, ডি আই লিখলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, জাস্ট এক্সাম্পল গুলো লিখবো। চেঞ্জটা হচ্ছে কিভাবে সেটা দেখবো। আরিশা ভিডিও অন রাখবো। ডান। প্রথম থেকে একটু পড়ে যাই। আরিশা ডান, অঙ্কন, ফারহান লেখা শেষ। মিস লাস্ট পার্ট। আচ্ছা, লাস্ট পার্ট। মিস ডান। আচ্ছা, নাও এতটুকু তো ক্লিয়ার আমাদের সবার, তাই না? 1 2 3 4। এবার লাস্ট একটা দিব, যেটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে কি হয়ে যায় আমরা শিখেছি, পাস্ট পারফেক্ট। খুব খেয়াল করবো। তাহলে আমরা যদি দেখি, মুন্না সেইড আই ওয়েন্ট টু কক্সেস বাজার, তাহলে আই ওয়েন্ট যেটা পাস্ট টেন্স না, হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট। মুন্না সেইড দ্যাট শি হ্যাড গন টু কক্সেস বাজার। ঠিক আছে, এই জন্য টেন্সটা এখন জানতে হবে। দেন কিন্তু
ডাইরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টেড স্পিচ যদি দুই বা ততোধিক ভার্ব পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, সেই ক্ষেত্রে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে এটা অপরিবর্তিত থাকবে। কি বলেছে? সাগর সেড লাস্ট ইয়ার আই ওয়েন্ট টু সাভার, এই যে আই ওয়েন্ট টু সাভার অ্যান্ড ভিজিটেড, কয়টা ভার্ব বলো তো? রিপোর্টেড স্পিচে কয়টা ভার্ব? দুইটা না? কি কি বলতো? ওয়েন্ট একটা ভার্ব, ভিজিটেড একটা ভার্ব। যদি এরকম একাধিক ভার্ব থাকে তাহলে কোনো চেঞ্জ হবে না। তাহলে দেখো সেন্টেন্সটা লিখবো, সাগর সেড দ্যাট লাস্ট ইয়ার হি ওয়েন্ট টু সাভার অ্যান্ড ভিজিটেড দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল। বুঝতে পেরেছি এটা? আচ্ছা, দেন পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি হয় তাহলে হয়ে যাবে কি? পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সোহেল সেড আই ওয়াজ পাসিং থ্রু আ ডিপ ফরেস্ট। Sohail said that he had been passing through a deep forest. Clear? জুয়াইরিয়া, যদি টেন্সটা ক্লিয়ার না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই যত কিছুই বলি আমি ক্লিয়ার হব না। সো টেন্সের রুল অনুযায়ী এটা বসেছে, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এবার যদি পাস্ট পারফেক্ট হয় এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় তাহলে কোনো চেঞ্জই হবে না। Shupta said, I had completed my lesson before I went to bed. তাহলে I had completed, দেখো খেয়াল করো কি বলেছে? Past perfect. Shupta said that he had completed his lessons before he went to bed. কোনো চেঞ্জই হয়নি। Bipul said, I had been suffering from fever for 3 days. Bipul said that he had been suffering from fever for 3 days. কোনো চেঞ্জ হয়েছে? নো চেঞ্জ। ঠিক আছে, এবার ফিউচার টেন্স যদি হয় তাহলে ফিউচার ইন পাস্ট ফর্মে হবে, ফিউচার ইন পাস্ট। যেরকম সেতু সেড আই শ্যাল গো টু আমেরিকা অ্যালং উইথ মাই প্যারেন্টস, তাহলে শেলটা হয়ে যাবে কি? উড। সেতু সেড দ্যাট শি উড গো টু আমেরিকা অ্যালং উইথ হার প্যারেন্টস। বুঝতে পেরেছি? এতটুক লিখবো, কষ্ট করে লিখবো। আজকে রুলস এর মধ্যে এতটুকু বোঝাবো গ্রামারে, নেক্সট ক্লাসে পরেরটুকু বোঝাবো।
Is it done? Arisha, Onkon, No, Zoe? miss. আচ্ছা। মিস ডান। সবাই লিখেছে? আচ্ছা, মিস একটু বাকি। দ্রুত করবো। মিস মাঝখানে একটু ভুল করে ফেলেছি তো তাই একটু সমস্যা আচ্ছা, হয়ে গেছে। ডু ইট কুইকলি। ইন দ্য মিন টাইম আমরা আরিশা একটু দেখবো আর কি, রিভিশনটা দেই। আর বেশি না, 5 মিনিটের মধ্যে ক্লাস শেষ করবো। বাট আরেকটা পড়া দিব, সেটা হচ্ছে, আচ্ছা ফারহান লিখে নেয়।
ফারহান ডান, আর সময় দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, ফারহানের কোনটা বাকি ছিল? উইচ নাম্বার না? ডান। হ্যাঁ, ফারহান কত নম্বরে আছে? Miss Bipul said I have been suffering from fever. আচ্ছা, তাহলে এটা তো আমি গ্রুপে দিয়েছি, লিখে ফেলো, ঠিক আছে, ফিউচারটা। ওকে ফারহান, লাস্ট হচ্ছে যেটা গত ক্লাসে আমি একটা প্যারাগ্রাফ দিয়েছিলাম, তাই না? কে কে পড়ে আসছি বলো। Miss I read. ইউ রেড, থ্যাংক ইউ। দেন আরিশা পড়েছি। আচ্ছা, আমরা যদি, কেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য টপিক? ফার্স্ট পেপারে একটা প্যারাগ্রাফ দিয়েছিলাম, প্যারাগ্রাফটা ছিল হচ্ছে লাইফ অফ ফার্মার, এরকম কিছু একটা ছিল। Miss visit to Sri Lanka. ইয়েস, ভিজিট টু শ্রীলঙ্কা, ইয়েস। আচ্ছা, তাহলে এখন কে বলবে? আরিশা পড়েছি আমরা। মিস নো, এটা বাসায় ওইভাবে পড়া। খুবই খারাপ। তারপর জুয়াইরিয়া, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? ফারহান পড়েছি। মিস কয়েকবার পড়া হয়েছে। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো। এবং আরিশা আর হচ্ছে জুয়াইরিয়া অঙ্কন স্ক্রিনশট নিব। এখন আপাতত এটা নিয়ে তারপর পড়তে থাকো। এটাকে বসে বসে 3বার পড়ো এখনই। ভিজিট টু শ্রীলঙ্কা, ঠিক আছে? মিস একটু রিভিশন দিতে পারি? না, সময় নেই, রিভিশন দিব না, এখন ডিরেক্টলি বলবো। আর এরপর থেকে পড়া না দিলে আমি কিন্তু গার্ডিয়ানকে ফোন দিব, যে পড়া শিখে আসে নাই। জুয়েরিয়া অবশ্য যেরকম আজকে পড়া শিখ নাই। আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে ভিজিট টু শ্রীলঙ্কা এটা ভালো করে পড়ে আসবো। আচ্ছা, ফারহান বলো। Sri Lanka is a very beautiful island with natural richness. It has attracted to tourists most. It is, দেখবো না। it is a very beautiful island, and um, the island blessed with azure seas and sandy beaches, green hills, etc. There are many tourist places. Among them, four of them attracted the tourist most. They are Anuradhapura, the Bundala National Park, Hikkaduwa, and Dambula. Anuradhapura is one of the ancient capitals of Sri Lanka. There are many monasteries in the place, and the Bundala National Park is one of the Sri Lanka's leading associations for the bird watchers. And elephants, crocodiles, turtles, etc. can also be seen there. In Hikkaduwa, one can see corals and sandy beaches and can enjoy the sun there. In Dambula, one can see the famous Dambula Global Stadium, which was built in just 167 days. Um, One can also see the biggest rose peak range in South Asia and the wood forest. গুড, থ্যাংক ইউ ফারহান। The যদি the দেখে না tourist করলে থাকি, ভেরি গুড। তারপর যে মানে একটু মাঝে মধ্যে দেখতে। হ্যাঁ, আর একটু দেখতে গেছে। এবার হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের জন্য এইটা পরীক্ষা নিব আমি, এটা এক্সাম, শুধু একটাই থাকবে, ঠিক আছে? আরিশা, ক্লাসে ঢুকেই দিব যে এটা লেখার জন্য, সিভিটা লেখার জন্য, ফর দ্য পোস্ট, ফর দ্য পোস্ট অফ মার্কেটিং অফিসার, ঠিক আছে? এক পেজে মিস আমরা, অনলি সিবি। হ্যাঁ এটা সিভি। ওকে, তাহলে এটা নেক্সট ক্লাসে শুধু এই একটা সিভি পরীক্ষা নিব, এবং সময় দিব 10 মিনিট, 10 মিনিটস এর মধ্যে না দেখে লিখতে হবে, মাস্ট। তাহলে লিখে রাখো HW। Miss, CV is not included in our SSC syllabus. তোমাদের নাই না, SSC তে নাই?
নো মিস। ওদের কি ডায়লগ আছে, না সরি ইয়ে আছে? আচ্ছা, তোমার ফারহানের কি আছে সিভি ছাড়া? একটু বলো তো, মানে আমি মনে করতেছি না। In second paper, paragraph application composition. In first paper, dialogue and completing story. আচ্ছা, তুমি যে কোনো, সবার পড়া থাকবে হচ্ছে এই এটা, আর তুমি যে কোনো একটা কম্পোজিশন পড়ে আসবে। ওকে ফারহান? ওকে মিস। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এক্সাম জুয়েরিয়া কি থাকবে বলো তো? সিবি, আরিশা সিবি, অঙ্কন সিবি, এন্ড ফারহান হচ্ছে কম্পোজিশন। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আমরা গ্রামারটা আবার একটু দেখবো, ন্যারেশনটা প্রথম থেকে পড়ে যাব এবং আবার তারপরে এক্সাম্পল গুলো লিখবো, তাহলে মনে থাকবে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আমরা এক্সাম ন্যারেশনটা কমপ্লিট করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ইজ অল ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ। জি বলো।